سوال ہے کون سی سورت انسان کو حاسدوں کے حسد سے بچاتی ہے؟ جواب ہے سورہ فلق۔ سوال ہے کس انسان کے پاس 80,000 خادم ہوں گے؟ جواب ہے جنتی انسان۔ سوال ہے قرآن مجید کے مطابق جہنم کس سے انتقام لینے کے لیے بے چین ہوگی؟ جواب ہے کافر اور مشرک سے۔ سوال ہے کون سی سبزی کھانے والے پر جادو اور نظر بد کا اثر نہیں ہوتا ہے؟ جواب ہے کریلا، کیونکہ کریلے کی خوشبو اور رس سے شیاطین دور بھاگتے ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام بھی اپنی قوم کو نظر بد اور جادو سے بچنے کے لیے ہفتے میں ایک بار کریلا کھانے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ سوال ہے سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتا ہوا پانی دنیا میں کس جگہ گرتا ہے؟ جواب ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج پر چھٹے آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑ سے پانی نکلتا دیکھا ہے، جو کہ دریائے نیل اور دریائے فرات میں گرتا ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ سونے کے سکے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے دینار کہا جاتا ہے۔ سوال ہے ربی زدنی علما یہ آیت کس سورت میں آتی ہے؟ جواب ہے سورہ طٰہٰ میں۔ سوال ہے دجال کو کون قتل کرے گا اور دجال کس جگہ قتل ہوگا؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے قریب قتل کریں گے۔ سوال ہے وہ کون ہے جو بروز قیامت سب سے زیادہ بھوکا رہے گا؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز وہ شخص زیادہ بھوکا رہے گا جو دنیا میں زیادہ کھانے والا ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن کن لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا؟ جواب ہے قرآن مجید حفظ کر کے بھلا دینے والے کو۔ سوال ہے وہ کون سا فرشتہ ہے جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا؟ جواب ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ رزق لانے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ جواب ہے حضرت میکائیل علیہ السلام۔ سوال ہے مردے کو کس حالت میں دفن کرنا حرام ہے؟ جواب ہے نماز جنازہ اور کفن کے بغیر۔ سوال ہے وہ کون سا شخص ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین کہا ہے؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ سوال ہے قرآن پاک کی کس سورت میں رکوع سب سے زیادہ ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ میں۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی مسجد کو خود گرایا تھا؟ جواب ہے مسجد ضرار کو۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ علم کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ جواب ہے علم پر عمل کرنا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے نماز کے لغوی معنی دعا ہے۔ سوال ہے کس نبی علیہ السلام کے جنازے میں فرشتے شامل تھے؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سوال ہے جوتے سب سے پہلے کس نبی نے پہنے تھے؟ جواب ہے جوتے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہنے تھے۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائیے۔ جواب ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ سوال ہے کس پیغمبر نے بچپن میں اپنے منہ میں انگارہ ڈال لیا تھا جس کی وجہ سے زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے انسان اپنی زندگی میں کس وقت فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے؟ جواب ہے روح قبض ہوتے وقت۔ سوال ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس حکم کی تاکید آئی ہے؟ جواب ہے نماز پڑھنے کی۔ سوال ہے ایک حافظ قرآن کتنے لوگوں کے جنت میں جانے کا سبب بنے گا؟ جواب ہے 10 لوگوں کے۔
सवाल है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम किस नबी के बेटे थे? जवाब है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के। सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि खड़े होकर वजू करने का क्या हुक्म है? जवाब होकर खड़े होकर वजू करना जायज़ है, लेकिन मुस्तहब ये है कि बैठकर वजू किया जाए। सवाल है, कितनी मर्तबा सूर फूके जाने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से उठेंगे? जवाब है 2 मर्तबा सूर फूके जाने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से उठेंगे। सवाल है, क्या आपको मालूम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बीमारी को अजाब कहा है? जवाब है ताउन की बीमारी को। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी औरत हैं जो बगैर वालिदैन के पैदा हुई? जवाब है हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम। सवाल है, इंसान की नस्ल आम तौर पर बेटे से चलती है, मगर वह कौन से नबी हैं जिनकी नस्ल बेटी से चली है? जवाब है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सवाल है, वो कौन सा रिस्क है जिसका हिसाब नहीं लिया जाएगा? जवाब है मेहमान के साथ खाया जाने वाला रिस्क। सवाल है, वो कौन सी किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है? जवाब है कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जंग में अपनी तलवार जुल्फ़िकार हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दी थी? जवाब है जंग उहद में। सवाल है, दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब कौन सा है? जवाब है इस्लाम। सवाल है, वो कौन सा मजहब है जिसमें लड़का अपनी सगी बहन से शादी कर सकता है? जवाब है पारसी मजहब। सवाल है, कुरान पाक की कौन सी सूरत 10 बार पढ़ने से अल्लाह ताला जन्नत में एक घर बनाता है? जवाब है सूरह इखलास। सवाल है, किस सूरत के नाजिल होने पर इब्लीस जोर जोर से चिल्लाया था? जवाब है सूरह फातिहा। सवाल है, वो कौन से नबी हैं जो बगैर माँ बाप के पैदा हुए? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल है, मुसलमान काबा शरीफ के गिर्द तवाफ करते हैं, ये बताइए फरिश्ते किसके गिर्द तवाफ करते हैं? जवाब है बैतुल मामूर के गिर्द। सवाल है, कयामत के करीब दुनिया से सबसे पहले कौन सी नेमत उठा ली जाएगी? जवाब है दुनिया से सबसे पहले उठाई जाने वाली नेमत शहद होगी। सवाल है, किस नबी के हाथ सूरज की मानिंद चमकते थे? जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के। सवाल है, किस नबी ने माँ की गोद में अपनी उम्र के पहले ही दिन बात की थी? जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, क्या आप जानते हैं गुस्ल में कितने फर्ज हैं? जवाब है गुस्ल में 3 फर्ज हैं। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शख्स का जनाजा नहीं पढ़ा करते थे? जवाब है कर्जदार का, जब तक कि इसका कर्जा अदा ना कर दिया जाता। सवाल है, सदके में कौन सी चीज़ देने से मुसीबत जल्दी खत्म होती है? जवाब है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका देने से बलाएं दूर होती हैं। अगर घर के अंदर कोई परेशानी, मुसीबत, रुकावट या बीमारी है तो सदका करने से वह मसला ज़रूर हल होगा। अब असल मसला ये है कि कुछ लोगों का ख्याल होता है कि गोश्त का सदका देना ज़्यादा बेहतर है, कुछ के मुताबिक दाल, और कुछ हजरात आटा देने को तरजीह देते हैं। अगर इनसे कहा जाए कोई भी चीज़ सदके की सूरत में दी जा सकती है, लेकिन बाज़ लोग बज़िद होते हैं कि हमने बस गोश्त ही देना है, अगर हमने गोश्त से सदका ना दिया तो हमारा सदका होगा ही नहीं, तो बलाएं कैसे टलेंगी? जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना सबसे अफजल सदका है। मसलन अगर किसी को दवाओं की ज़रूरत है तो इसे दवाएं खरीद दें, किसी को खाने की ज़रूरत है तो इसे खाना खिला दें, किसी को तन ढांपने के लिए कपड़े चाहिए तो इसे कपड़े खरीद दें। अलफर्ज जिसको जो ज़रूरत हो इसको पूरा कर देना अफजल और बेहतरीन सदका है।
सवाल है, शैतान किस इंसान पर बहुत ही आसानी से काबू पा लेता है? जवाब है जाहिल इंसान पर। सवाल है, क्या आपको मालूम है कि सबसे अच्छा घर किस मुसलमान का है? जवाब है जिसमें यतीम के साथ भलाई हो। सवाल है, कयामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास किस रंग का होगा? जवाब है सब्ज रंग का।